حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا بڑی باریک بینی سے بنائی گئی ہے۔ اس نے کیا بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو باریک سے باریک تر باریک بینیوں کو جانتا سمجھتا ہے، کیا اسے خبر نہیں ہے؟ دنیا جسم پا کے سمجھ بیٹھی ہے کہ میرا ہے، میری مرضیاں چلیں گی۔ دو موقف ہمارے سامنے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ یہ دعویٰ درست ہے، جسم میرا ہے، باڈی میری ہے، وجود میرا ہے، اعضاء میرے ہیں، کیوا میرے ہیں، سانسیں میری ہیں، تو پھر مجھے کسی کا پابند کیوں ہونا ہے؟ جو میرا من چاہے، جو میرا دل کرے، جو میری موج میں آئے وہ میں کروں گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہ جسم تیرا ہے، نہ مرضی تیری ہے، نہ سوچ تیری ہے، نہ فکر تیری ہے، تجھے محدود ہو کے چلنا پڑے گا۔ صحیح کیا ہے، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے؟ سب سے پہلے بنیاد میں 3 نقطے سمجھیے، انشاءاللہ باقی سارا موضوع اللہ کی کتاب سے سمجھ آ جائے گا، کیونکہ کتاب اللہ کا موضوع ہی انسان اور اس کے جسم کا صحیح استعمال ہے۔ انسان بن کے رہے گا تو جنتیں ہیں اس کی، انسانیت کو چھوڑ کے رہے گا تو اسے اجازت ہے، لیکن اینڈ اس کا انجام برا ہے۔ اس حوالے سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے جتنے بھی انسانوں کو انسان بنایا ہے، یہ ان کی اچھے مقدر کی بات ہے۔ ہر فرد کو، عورت اور مرد کو، چھوٹے اور بڑے کو یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے مقدر خراب نہیں بناتا۔ اس نے ہر انسان کو انسان بنا کے ساری مخلوقات میں سے افضل کر دیا ہے۔ کوئی چھوٹے مقدر کی بات؟ سوچئے، اگر وہ رب جس نے گندی نالی میں گندے کیڑے بنائے ہیں مجھے اور آپ کو وہ بنا دیتا تو کوئی رب کو روک لیتا؟ لہٰذا یہ جملہ اپنے دل و جان میں جزو بدن بنائیے، عقیدے کا حصہ بنائیے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ قدرت کی تقدیر کی قدرتیں ہیں، اور یہی میرا مقدر ہے کہ اس نے افضل المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے اور احسن بنایا ہے۔ تو افضل ہونا، احسن ہونا اور اشرف ہونا، اگر یہی اچھا مقدر نہیں ہے تو پھر اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز، قسمت اور تقسیم پہ رونے اور اللہ کے شکوے نہیں بنتے، کیونکہ اللہ نے جہاں 4200 مذاہب کام کر رہے ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو اللہ نے نبی آخر الزمان کا امتی بنایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی تقسیم نہیں ہے۔ امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے، خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے، اور اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے تقسیم میں مجھے اور آپ کو ہر طرح کی سہولتوں سے، صحت سے نوازا ہوا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کی ہر نفع مند چیز آپ کے لیے بنائی، تو اور کیسی قسمت چاہتے ہیں؟ تیسری چیز ہے نسب اور بخت، یہ اللہ نہیں بناتے، اور اس میں انسان کو پہلی 2 چیزوں میں اللہ نے آزادی نہیں دی۔ ہم اپنی مرضی کے گھر میں پیدا نہیں ہو سکتے، ہم اپنی مرضی کی برادری میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ نے پوری انسانیت کی برادری صرف ایک طرح کی رکھی ہے، اور وہ ہے سید۔ باقی اس کے بعد اپنی کوئی برادری بدلے تو اسے اجازت ہے۔ بتا دیا گیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کام غلط ہے، لیکن تو بدلنا چاہتا ہے تو بدل۔
وہ مقدر اور قسمت کو سامنے رکھ کے اپنی برادری دیکھی ہے، پھر ہم نسب اور اپنے جسم اور اپنی مرضی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جملہ جو میں نے بولا ہے کہ ہم سب سید ہیں، کائنات کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سید ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں۔ جناب آدم اس پوری کائنات میں انسانیت کے باپ ہیں، ابو البشر ہی ہیں، ابو البشر۔ اگر وہ سید ہیں، اولاد غیر سید کیسے ہو گئی؟ وہ سید ہیں، ہم انہی کی اولاد ہیں، مگر سید ہوتا کون ہے اور اس سٹیٹس کو، رتبے اور مرتبے کو بدلتا کون ہے؟ انسان سید ہے جس سے غلطی کا امکان ہو۔ جس سے غلطی کا امکان نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا، وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ریموٹ کنٹرول ہیں، فرشتے ہیں۔ جس سے غلطی کا امکان بھی ہو اور وہ غلطی کر بھی بیٹھے مگر غلطی کر کے اکڑے نہیں، توبہ کر لے تو اسے سید کہتے ہیں، اسے انسان کہتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کر کے اکڑ جائے، ضد کرے، اصرار کرے، میں نہ مانوں، تو اسے شیطان کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں انہی کے درمیان ہم نے چلنا ہے۔ تین اجسام ہیں مخلوق کے، اللہ رب العزت نے جو اپنے عبادت اور اپنے آرڈر، لا اینڈ آرڈر کے لیے بنائے تھے۔ الا لہ الخلق والامر، تخلیق جس کی آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ اب ہم نے غلطی کر کے، غلطی پہ نہ اکڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنے جد امجد کو، جناب آدم علیہ السلام کو، ہاتھ جوڑے ہیں، توبہ کر لی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ماں جی بھی ساتھ ہیں، ابو بھی ساتھ ہیں، میاں بیوی دونوں ہیں، اور دونوں نے جنت میں رہ کر کے ان سے غلطی کا امکان تھا، غلطی ہوئی ہے اور نسیان ہوا ہے، بھول چوک ہوئی ہے، مگر اکڑے نہیں، معافی مانگی ہے۔ اور یہی انسانیت ہے کہ جسم جس کا ہے مرضی اسی کی چلے گی، اس کی مرضی کے خلاف اگر میں چلا گیا ہوں تو معافی مانگ کر کے لوٹ آؤں۔ اور جس نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، اللہ نے کہا سجدہ کر، جواب کیا ہے؟ سینئر جونیئر کو سجدہ نہیں کرے گا، سینئر جونیئر کو سلوٹ نہیں مارے گا، سینئر جونیئر کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، میں پہلے کہوں، اس کا مٹیریل اور ہے، میرا مٹیریل اور ہے۔ مجھے آگ سے بنایا گیا، اسے مٹی سے بنایا گیا۔ آگ افضل ہے، مٹی نیچے ہے، آگ اس کے اوپر رہتی ہے۔ اچھا، یہی تیری منشا ہے جی۔ اس سوچ کو اللہ نے دھتکارا بھی، پھٹکارا بھی، لعین بھی بنایا، راندہ درگاہ بھی بنایا، ابلیس بھی بنایا۔ ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے۔ اگر بنیادی طور پہ میں تمہیداً یہ فرق سمجھا سکا ہوں کہ انسان ہے کیا، اگر یہ لعین بننا چاہتا ہے، شیطان بننا چاہتا ہے، تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اسی پہ ہم اپنی تخلیق پہلے دیکھیں گے، جسم، اس کے بعد اس پہ پوری سورت اللہ نے اسی موضوع پہ جو اتاری ہے انشاءاللہ اسی کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ آپ بھی گھر جا کے دیکھ لیجئے گا، یہ سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ مالک فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہمیں نے، قد کے اوپر لام تاکید داخل ہے، تاکید در تاکید، تاکید مزید کر دی گئی ہے کہ یہ یقینی اور پختہ بات ہے کہ انسان کو ہمیں نے پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ من سلالت من طین، ہم نے اسے مٹی کے ست سے پیدا کیا ہے۔ پنساریاں نال جڑے اٹھتے بیندے نے انہوں نے پتا ہونا ست کی ہوندا ہے، خلاصہ، نچوڑ، عرق، اس سے جو بھی، ہم نے اس کو مٹی سے۔ یہ مٹی کا ست کیسے ہے؟ جو چیز بھی بنتی ہے مٹی سے وہ ہماری خوراک ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا، گندم، مونجی،
चावल, ये वो जो भी फल फ्रूट, जो भी लुकमा चबाया जाता है उसका भोग और फुजला निकाल के रब पेशाब पखाने के रास्ते भेज देते हैं। जो उसमें सत होता है, जो ताकत होती है, जो सुलाला होता है, अल्लाह उसे खून में शामिल करवा के इसको रीढ़ की हड्डी वालिद की पुश्त में मोरा नंबर 4 और 5 में इसका स्टॉक करवा देते हैं, जो इंसानी बीज है। और अगर औरत खाती है फिर इसको रब सीने में भेज के पसली नंबर 11 और 12 में वहां स्टॉक करवा देते हैं। और अल्लाह ने सूरत तारिक में यही कहा है, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। मां की सीने की हड्डियां और बाप की पुश्त और कमर, वहां हमने तेरे इस पानी के सुलाले को रखा है। और उसके बाद अगला मरहला अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन, हम इसको नुतफा बना के अपनी अपनी जगह रख के जिस जगह भेजना होता है वहां भेजने से पहले, मिलने से पहले, साइंस बोलती है जिसकी बुनियाद पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये फलसफा आया है कि एक पानी की बूंद में 30 लाख के लगभग उस वक्त बहन भाई भाग दौड़ रहे होते हैं इस कोशिश में कि दुनिया में आ जाए। 30 लाख पानी की एक बूंद में, ये वैल्यू है मेरी और आपकी। 30 लाख लड़ते हैं, 29,99,999 मार दिए जाते हैं, पीछे कर दिए जाते हैं। किसी एक को चुना जाता है, ज्यादा से ज्यादा हो तो जुड़वा 2 चुन लिए जाते हैं। ये 3 वक्त से रूटीन वाइज एक को चुना जाता है। ये है तेरे जिस्म की अथॉरिटी कि तेरे रब ने इतनी दुनिया से लड़ा करके तुझको जितवा करके फिर करारे मकीन में भेजा है और अब तुझे नुत्फे अमशाज बनाया है। और इस नुत्फे की तरतीब अल्लाह इसी सूरत की आयत नंबर 14 में जिक्र करते हैं, सुम्मा खलकना नुत्फता अलका, मां के रहम में पेट से चिपका के मजबूत गिलू लगा के हम उसे गिरने नहीं देते वगरना इसकाते हमल, और वो गंदी नाली। तू कह रहा है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी मर्जियां, मेरी कुदरतें, मेरी हिकमतें, उनकी असास, उनकी बुनियाद, अपनी असल जरा वो देख। मट्टी के बावे अकड़ नहीं, मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। मैं गिराना चाहता तो बाप की पुश्त में जाय करवा देता, मां की सीने की हड्डियों में जाय करवा देता। मैं तुझे ये नुत्फे अमशाज बनने से पहले लड़ा के उनमें शामिल कर देता जो मैंने मरवाए हैं, ताकि तू ये बोलता ही ना। मां बाप तंग आके कभी औलाद को कह देते हैं, सानू पता होंदा ना तू एडां दा निकलना, तेरी उस वेले गिच्ची घोड़ देनी सी। गिच्ची समझदे जे, सरैकी दा लफज है, तुसी की कहंदे? धौण। हाँ जी, गर्दन, धौण। गिच्ची मैंने इसलिए बोला कि हाँ धौण च जरा आकड़ बहुती हुंदी ते पिछले पासों बहुती गिनी जाती है। खैर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नुत्फे को आला का बदल दिया। आला का क्या है? वो बोटी जिसे आप देखना भी गवारा ना करें, खाने में शामिल करना तो बड़ी दूर की बात है। कच्चे खून वाला कट्टा किते पका दो ना तो खाने को दिल नहीं करता। बकरी लोग पठ ज्यादा उसका गोश्त पसंद नहीं करते, ਇਹਦਾ गोश्त कच्चा होता है। हमने तुझे कचालू बना के, शफ्तालू बना के, वो एक लहू का पलंदा बना के उसको जमा करके हमने आलाका बना के, बोटी बना के तेरा अगला स्टेप, तेरा जिस्म यूं बनाया है। कहां है तेरा जिस्म और तेरी मर्जी? फिर हमने इस आलाको को फखलकनल आलाकता मुज़गा, आज शाम को जब रोजा अफ्तार करें ना तो सारे जाने एक एक चीगम ले आ जाए, जरूर ले आ जाए दुकान तो। नहीं भी कदी खाधी ना तो आज चेक करे, इनू मूंह च पा के चबाई जाए, चबाई जाए जे, चबाई जाए जे, तो आखिरी दफा ये दंद खोब के जो कढ़ोगे ना, ये हुंदा है मुज़गा, चबा के फेंकी हुई चीज। तू फेंकने के काबिल था, संभालने के काबिल नहीं था। बंद कमरों में, बंद अंधेरों में, जहां तेरा कोई नहीं था, मैं था जो तुझे उस मुज़गा, ये पीछे जो मोरे बनते हैं ना, ये मुज़गा के साथ बनते हैं। जैसे किसी ने
पंजाबी च कह लो दंदियां वड्डियां होण ते वो भी नरम शै च इदां दी असीं उस बोटी नूं बना के ते तेरे मोहरे बनाए ना। अज जिन्ना चाकड़ है ना ये हमने बनाया। फखलकनल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर हमने इसमें हड्डियां और हड्डियों में 360 जोड़ हमने लगाया है। एक जोड़ ना लाइए तो एक जगह पलस्तर ना चाड़िए सिर्फ तालू दा ते आप बोल जेड़े ने ना ते कट ना लगा होवे ते बंद होनी अखा बंद होनी ये तो तुझे पता चल जाए कि तुझे कौन पसंद करता है, तू कैसे मर्जी करता है। तालू कटा हुआ वो बोला नहीं जाता। ये हड्डियों के ऊपर पलस्तर और जिल्द ना चढ़ी हुई हो तो कोई देखना गवारा ना करे। हमने हड्डियां बनाई। फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने इनमें पट्ठे। एक वीडियो मौजूद है, जरा देखिएगा, छोटा सा एक क्लिप है, नेट पे पड़ा हुआ है। इंसानी वजूद के अंदर हड्डियों के जोड़ों में अल्लाह ताला ने आसाब और पट्ठे उनको लिफ्ट करने के लिए कैसे चढ़ाए। ये हाथ कभी ऐसे ना आता, ये मुंह कभी ना खुलता अगर हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ अल्लाह ने इसको जोड़ के, मां कभी उठा ना पाती, हाथ बढ़ा ना पाती, उठा के वापस ला ना पाती, सीने से लगा ना पाती, मुंह खुलता ना, चश्मे मिलते ना, दूध मिलता ना। फिर मैं देखता तेरे जिस्म की तेरी मर्जियां क्या होती हैं। हमने तुझे ऐसे बनाया है। अब अल्लाह कहते हैं सुम्मा अंशाना खल्कन आखर, फिर इस बॉडी को हमने रूह का करंट देके अंदर पूरी सप्लाई डाल के, वायरिंग करके, रूह डाल के, करंट देके तेरा पहला अलार्म बजाया तो दुनिया में आया और डॉक्टर ने पांव में ठूंगे मार के देखा ये रोंदा क्यों नहीं, ठीक भी है कि नहीं, और तेरी चीखें लगी, तेरा जिस्म तेरी मर्जी होती तो तू वहां हंसता हुआ आता। वलदत का कैसे, वलदत का उम्मु का यब्न आदम बाकिया, ओ आदम के बेटे, तेरी मां ने जब तुझे जन्म दिया तो तू रोता हुआ इस दुनिया में आया। तेरी मर्जी नहीं थी कि मैं सियालकोट च पैदा नहीं होना, खुसूसन इस महल्ले च पैदा नहीं होना क्योंकि यदि सड़क ही नहीं खुलन रही। तेरी मर्जियां नहीं, जहां हमने चाहा वहां बनाया, जहां हमने चाहा वहां पे भेजा, तुझे पैदा किया, तू रोता हुआ आया। फहरिस अला अमलिन तकूना बिफिलिही फी यौम मौतिका ज़ाहिकन मसरूरा, इस दुनिया में रह करके कुछ ऐसा कर जाना, तुझे आजादी दे रहे हैं कि जिससे जब तू मरे तो तू हंस रहा हो और दुनिया रो रही हो। बस इतनी सी गेम है, अब आजा। ये अल्लाह ताला ने जिस्म बना दिया है। अल्लाह ताला इसके बाद अपना जिक्र करते हैं, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बरकतों वाला है जो सबसे बेहतरीन बनाता है। बनाते तो और भी हैं, चाइना च बाबे बनन डे ने माशाल्लाह। हमारी नौजवान नस्ल के लिए तैयारी लग गई है, अनकरीब शादियां ख़त्म हो जाएंगी, हर बंदा अपनी पॉकेट में से लेकर के, बुढ़ी अपना मियाँ ले आएगी। और ये हमारे उस्ताद कहते थे तो हमें तब उनकी बातें अजीब लगती थी। अब दुनिया देख रही है, केड़ा रोज़ झंझट करे तो पैसे भरे, जिथे चुप कराओ उथे चुप हो जाए, जिथे बाओ बह जाए, जिथे खिलारो उथे खलो जाए। ऐसा मियाँ चाहिए, वो मिलता नहीं था। अल्लाह भला करे चाइना का, उसने दिलवा दिया है। और ऐसी बीबी चाहिए थी, वो भी मिल गई है। और अनकरीब मार्केट में हमारे यहाँ भी शायद लॉन्च हो जाए, जैसे हालात नजर आ रहे हैं, अल्लाह ताला माफ करे। फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का पता चलेगा कि जैसी बाकी कौमों के यहाँ जवाल आया है, माइग्रेशन करवा रहे हैं, लोग मांगते हैं, उनके पास जगह हैं, लोग नहीं है, नफरी नहीं है, बाहर से लोग बुलाते हैं। फिर इत्थे भी शायद यही हाल हो। हुण ते अल्लाह का शुक्र है ना, किसी गली च साइकिल पा लिए वो नहीं लगता, बच्चे बहुते होंगे। तो ये अल्लाह की मर्जी, जब तक हम उसके साथ चल रहे हैं तो ये सिस्टम है। जब अपनी मर्जी में आएंगे तो पता कीजिए जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं। फिर अल्लाह कहते हैं सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, तुम्हें एक उम्र एक मौका मिलना है, फिर तुमने मर जाना है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर हमने क़ियामत को तुम्हें खड़ा करना है। बाकी बातें आगे करने के बाद अब हम अगला सफर करते हैं। सिर्फ एक सूरत पढ़ेंगे और वो सूरह इंसान है। मौजू सारे इंशाअल्लाह उसमें निखर करके हमारे सामने आ जाएंगे। यूं लगता है कि अल्लाह ने इसी मौजू पे ये सूरत उतारी है। अल्लाह कहते हैं हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, ओए आज तेरे नाम बन गए, मुकाम बन गए, रुतबे बन गए, चेहरा मोहरा बन गया, हुस्न मिल गया, जमाल मिल गया। माशाल्लाह आंखें हैं कि पूरे जमाने को गिरा रही हैं।
دیکھنے والے نے کہا تک جاندی پئی ڈیانا نو پئی سٹ دیو پلوانا نو، تے پلوان بھی گجراں والے دے نال سیال کوٹیے، ادھروں لاہوریے، پریوں فیصلہ آبادیے، ڈگ دے جاندے نے ٹوراں ویکھ کے چکوری دیاں۔ یہ ٹور کس نے دی ہے؟ تیرے جوڑ روک دیتا، گینٹھیا کروا دیتا، لنگڑی بن کے چلتی، تو لنگڑا کر کے چلتا، تجھے فالج ہو جاتا۔ ابتدا میں ایک تاپ چڑھا کے، بخار چڑھا کے پولیو کروا دیتا، تیرے جسم پہ فالج گرا دے۔ کہاں رہے گا تیرا جسم؟ میرا جسم میری مرضی۔ مجھے لگتا ہے ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے کہا مال اللہ کا ہے تو جس کا ہو کھاتے ہوئے اس کا نام لیتے ہیں۔ میں پاجی نے نہ کسی وجہ تو اتنے ٹکی نہیں لاؤن دیتی، مائی کو نہ دس سسٹم ہی انہوں دا تو اپنی مشہوری لی لا سکتے سے، کیوں کہ نفیس ساؤنڈ والے نے پتہ لگ جائے، جیڑا ویڈیو ویکھے انہوں بھی پتہ لگے۔ تے اللہ نو بھی یہی چاہیے ہے کہ جیڑی جیڑی شے کھاویں برتیں وہ میری ہے، نام میرا لیا کر، دسیا کر کے اے اللہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، چھوٹے سے بچے نے، اس نے پڑھ لی۔ دوسرا کہا دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے کھا لیا۔ تیسرا کہا قریب سے کھا، وہ شروع ہو گیا۔ ایک اور بھی آیا، آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے آگے سے کہا میرا جسم میری مرضی، میں سجے نال کھاواں، میں کھبے نال کھاواں، تانوں کی یہ بھی تو ہی ہے نا۔ اور بڑا ایزی لے کے کہنے لگا میں ٹیک لگا کے ایسے کھا رہا ہوں، تے اینوں ہن چکن کیویں چکا؟ چکیا نہیں جاندا، یا دی لوڑ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تیرا جسم تیری مرضی کا یہ نعرہ اپنے پاس رکھ، میں اللہ سے تجھے بد دعا کرتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین کہتے ہیں لا رفع اللہ، اگر یہ رب کے حکم اور فیصلے اور پیغمبر کو ماننے والا نہیں ہے پھر اللہ اس ہاتھ کو اٹھنے کے قابل نہ چھوڑے۔ جملے ہیں کہ پھر اس وقت سے لے کے مرتے دم تک اس بندے کے دائیں ہاتھ نے کام نہیں کیا۔ اس لیے اس نعرے کو، اس سلوگن کو ذرا کنٹرول کیجئے، سنبھالیے، اجازت ہے یہ نہیں ہے۔ اسی میں آگے آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں انسان پہ ایک زمانہ آیا وہ کچھ نہیں تھا، آج اس کے ذکر ہیں، تذکرے ہیں، شہرتیں ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، اللہ یہاں پھر کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو دو نطفوں کے ملاپ سے بنایا، نطفۃ امشاج نبتلی، بنایا اس لیے کہ ہم ٹیسٹر لگا رہے ہیں کرتا کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ ہونڈا بنا کے نا کمپنی والے کہیں دینے 70 کلومیٹر دوڑے گا 1 لیٹر سے، کہیں دینے کہ نہیں؟ کمپنی مشہوری کے لیے بلب بنا کے کہہ دیے جی 1 سال 6 مہینے دی گارنٹی وارنٹی، سڑ جائے واپس لے آئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم صرف یہ آزما رہے ہیں کہ ساڈا رہندا ہے رحمان والی یا شیطان دے چیلنج نو لیندا ہے، میری مرضی سے چلتا ہے یا اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، آزمائش کے لیے سننے کو کان دے دیے، دیکھنے کو آنکھ دے دی۔ دوسری جگہ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں سمجھنے کو دل دے دیے۔ اے نہ کہے کہ اللہ میرے تے کانی کو نہیں سی، پورے ریڈار لائے، اکھاں لائیاں، سنے بھی ویکھے بھی، تے سمجھن نو، سوچ نو، فکر نو، دماغ، عقل، دل اے بھی دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے انا ہدیناہ السبیل، کانوں سے سنوا دیا پیغمبر بھیج کے، آنکھوں سے دکھا دیا، دل سے سمجھا دیا، مقدر اچھے بنا کے انسان بنا دیا، قسمت اچھی کر کے نبی آخر الزمان کا امتی بنا دیا۔ اما شاکرا و اما کفورا، اور ساتھ میں یہ بھی ڈھیل دے دی ان تیری مرضی، شکر گزار بن کے، میرا بن کے، میرے کہنے پہ اپنے جسم کا استعمال کر کے میری جنتوں کا مہمان بن جا، و اما کفورا، یا انکاری بن کر کے میری جہنم اور میری ناراضگی کا سامان بن جا۔ یہاں یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی جسم کی مرضی کے استعمال کرنے کا رب نے رائٹ دے دیا ہے۔ اللہ نے جبر نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، مجبور نہیں کیا کسی کو۔ یہ جو مقدر اور قسمت کے بہانے بنا کے جدو رب نے بنایا ہی ایداں دا تو میں کی کراں؟ اللہ نے دونوں رستے دکھائے۔ حی علی الصلاۃ پہ آپ سن رہے تھے، اٹھ جا، تو نے اذان سنی ہے، راستہ دکھا دیا، دل سمجھا دیا، آگے نتیجہ کیا نکلے گا بتا دیا۔ یہ سویا رہے، دونوں آپشن ہے، تیرا جسم تیری مرضی والا بھی، اور یہ جسم رب کا ہے، مرضی بھی اللہ کی، یہ آپشن بھی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ جیڑی ونڈ کڈن لگے نا جی وہ سنیا جی، اللہ کہتے ہیں انا اعتدنا للکافرین، انکار کرے گا، جسم کی مرضی اپنی مرضی چلائے گا، میرا جسم میری مرضی کا سلوگن لائے گا، ہم کیا کریں گے؟ سلاسلہ، ہم اسے پٹے ڈلوا لیں گے۔ پتا جی جدو مارچ ہوندا ہے میرا جسم میری مرضی، اتنے بیبیاں نو بھی کتیاں والے پٹے پائے ہوندے نے، تے بندیاں نو بھی پائے ہوندے، تے اتنے چھانٹے مارن دیاں تے ٹرن دی ہوندیاں، آ تیرا جسم ہے تے آ تیری مرضی۔ آپ نے شاید 8 مارچ دیکھا ہو، یہ ہلے گلے رہیں گے ہر دور میں۔ یہ جو ہلوا نامی سوٹ تیار ہوا ہے نا، یہ مت سمجھیے وہاں دیکھنے والے عام ان پڑھ جاہل لوگ تھے، مولوی نہیں تھے، اور اس کی پشت پناہی کرنے والا ساتھ میں پیچھے عیسائی اور کرسچن تھا، مسلمان نہیں تھے، اور جو اوپر لکھا ہوا تھا اسی ہلوا تے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نو، انجینئرز نو، بڑے بڑے سرکاری عہدے والوں نو پتہ ہی نہیں سی لکھیا کی ہے۔ یہ وہ ان پڑھ مولوی نے آن کے دسیا بھی اتنے کی لکھیا ہے، وہ لکھیا سی ہلوا، سارے نے وہ ترجمہ کیتا ہے خوبصورت، غلط ترجمہ ہے۔ ہلوا کا معنی ہے سویٹی، جاندہ بندہ نک دے اتنے تھوڑا جہا شہد لا جائے، اتنے گڑ لا لوے، اتنے شکر لا لوے، اتنے چینی لا لوے، میٹھا میٹھا لا کے بعد چ کہے مکھیاں بھی نہ بہن، مکھیاں تو بیٹھے گی۔ علامہ مدنی حافظہ اللہ کہا کرتے ہیں یہ جڑی اینی بن سمر کے آئی ہے، اینو ویکھیے نہ تو کی کریے، اس صفا مروہ دی سائی کرن تھوڑی آئی ہے، یہ ٹیسٹر لگائے جاتے ہیں، ٹیسٹر 8 مارچ سے پہلے ملبہ گرایا جاتا ہے، اسلام پہ ملبہ گرایا جاتا ہے، مولوی پہ۔ ٹھیک ہے ہماری غلطی ہے کہ ہم نے چادریں سمجھایا، ہم نے اپنے دوستوں کو یہ نہ کیا کریں۔ میرے بیٹے جس جگہ قبرستان میں دفن ہے، صبح گیا ہوں دیکھا ہے کہ ساتھ والی قبر پہ چاروں کل لگے ہوئے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، کتا ٹانگ اٹھا کے وہاں پیشاب کر رہا ہے، میں نے بھاگ کر کے اس کو بھگایا، صاف کیا، علماء کو جا کے معذرت کی، یار یہ کوئی پاؤ روشنی دسو لوگوں کو، یہ درست نہیں ہے، قرآن کا مقام اور مرتبہ اپنا ہے، لیکن یہاں یہ چیز مناسب نہیں۔ ہم سمجھانے والے، روکنے ٹوکنے والے، مگر لفظ عام عربی کا لکھا ہوا ہے۔ سویٹی کر کے جب نکلو گے، پردہ نہیں کرو گے، چادر چار دیواری کا لحاظ نہیں رکھو گے، پھر کوئی آگے بڑھے گا تو الزام ان کو دے گے اور نزلہ مولوی پہ گراؤ گے، تاکہ مولوی بھی چپ ہو جائے، مسجد بھی چپ ہو جائے، مدرسہ بھی چپ ہو جائے، اور لوگوں کی جو ایک رائے عامہ ہے وہ ہموار ہو جائے۔ کل کو کوئی پہن کے نکلے، بے شک اس کے پیچھے اللہ لکھا ہو، محمد لکھا ہو۔ اس سے پہلے ٹیسٹر لگے ہیں عورتوں کی شلواروں کے کپڑے پہ لفظ محمد لکھا ہوا۔ میں اکثر مسجدوں میں نوٹ کرتا ہوں، یہ جو ڈیزائن بنے ہوتے ہیں نا پاؤں کی جگہ پہ، یہاں یا اللہ ہوتا ہے یا محمد ہوتا ہے۔ یہ مجھے ان ڈیزائنر نے بتایا جو اس جگہ تیار ہوتے ہیں جہاں ایک بھی ہمارا دیندار بندہ نہیں ہوتا، ڈیزائننگ ٹوٹل باہر سے آ رہی ہے۔ میں نے کمبل خریدا، عام نارمل مجھے لگے، اچھے لگے، ڈیزائن لے آیا، جب گھر آ کے دیکھا تو ان پہ محمد لکھا ہوا تھا سارا، چھوٹا چھوٹا کر، اب وہ پاؤں پہ بھی ہے، سب جگہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انکاری لوگوں کے لیے دنیا میں پٹے ڈلوا دیے ہیں، جیسے بولی کتا وہ کسی نہ کسی کے انڈر میں ہوتا ہے، یہ رحمان بنانے والے کے انڈر میں تو نہیں آئے، لیکن یہ کسی شیطان کے چیلے بن کے ضرور آئے۔ میرا جسم میری مرضی کی بات کرنے والے آزاد نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی تھنک ٹینکر ہے، کوئی سوچ ہے، سلاسلہ ان کو سنگل پڑے ہوئے ہیں، وَأَغْلَالَ، اور یہ اغلال اور سعیر 3 چیزیں اللہ نے یہاں استعمال کی ہیں، زنجیر، گلے کے طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ تینوں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ گلے چپٹے پائے نا، پتہ لگے کہ جی میں نسلی کتی یہ کسی نے رکھی ہے، لفظ برا لگے تو محسوس کیجئے، نہ لگے تو تیرا جسم تیری مرضی۔ گلے میں پٹے، یہ بازوؤں میں کنگن، ہر وہ کام جو میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے، وہ بیڑیاں، وہ طوق، وہ زنجیریں، وہ دہتی آگ، یہی ہے ان الابرار۔ یہ تو ہے انکاری، اور جن کا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ان الابرار یشربون، یہ لوگ پینے والے ہیں من کاسن کان مزاجها کافورا، مہنگے ترین ملک شیک میں
ایک ملک شیک وہ بھی ہے جس میں 3-4 قسم کے پھل فروٹ ڈال کے پھر ان کو ملک شیک بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافور کے مزے کے آمیزش ڈال کے، ایک تے مشکبور ہو ہے نا جڑا مردیاں تے پائی دا، یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ سویرے جا کے انہوں گیڑا دیتا ہوئے کہ یہ قرآن چہ دا ذکر آیا کافور ہے، نہیں، خوشبودار معطر حسین و جمیل مکسچر ہم نے جنتی پھلوں سے تیار کیے ہوئے ان کے لیے کاسے، وہ نیک لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی 4 دن کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزاری ہے، جنتوں میں یہ جو سوچیں گے وہ دے دوں گا، ان کا جسم جو مانگے گا جنت میں جا کے میرا جسم میری مرضی، اللہ نے یہ اصول جنت میں رکھا ہے، مانگ جو منگنا ہی، کہہ جو کہنا ہی، بول جو بولنا ہی، سوچ جو سوچنا ہی، تجھے وہ ملے گا اور ودن سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں ملے گا۔ آئینہ یہ دنیا میں چشموں پہ تو نہیں جا سکے، ان بیچاروں کو پینے کا سادہ پانی بھی میسر نہیں تھا، پینے کو من کر رہا تھا، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی تھی، انہوں نے روزے رکھے، جسم میری مرضی کے مطابق چلایا، اپنی مرضیاں نہیں کی۔ یشرب بہا عباد اللہ، پینے والے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اتھلو ببلیاں مار مار کے ادھم پانی نکلے گا۔ یہ سین کبھی بچوں کو دیکھیے، پہاڑی علاقوں میں جب جاتے ہیں تو جو چشمہ ایسے پھوٹ رہا ہوتا ہے نا، بچے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، لاڈیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مزید خیر اللہ نے منظر کشی کی، یوفون بالنذر، یہ وہ ہیں جنہوں نے جو نظر مانی پوری کی۔ نظر کیا تھی؟ نظر مولا نیاز حسین نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ وہ نظریں ہیں جو مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں تیرے لیے اتنے نیکی کے کام کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، جائز نظریں۔ نظر کیا مانی تھی؟ مجھے حج عمرہ کروا دے، میں بدلے میں یہ تیری نیکی اور بھلائی اور کروں گا، اللہ مجھے یہ خیر کا پہلو دے دے، میں تیرے ساتھ بھلائی میں اور چلا جاؤں گا، میں نوافل ادا کروں، میں صدقے کروں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، دنیا میں مرضی کر سکتے تھے مگر انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی، اللہ کی مرضی کو شامل حال رکھا، کیونکہ یہ اس دن سے ڈرتے تھے جس دن چاروں طرف جو ہے وہ شدت نے گھیرے میں لیا ہوا۔ آگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، انہوں نے اپنے ڈیرے بنائے، اڈے بنائے، کھانے پینے کی جگہ بنائی، وہاں کھانے کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، مجبوری سے نہیں، محبت سے، اندر کا موجزن ہو کے، رب کا حکم مان کے، مسکینوں و یتیمہ، مسکینوں کو بھی یتیموں کو بھی۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جو کمائی کرنے والا ہو، دیہاڑی دار ہو لیکن اس کی پوری نہ پڑتی ہو، جائز اخراجات زیادہ ہوں، آمدن کم ہو۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، وہ جو مسکین بچے تھے سمندر میں کشتی چلاتے تھے، کشتی ان کی ملکیت ہے، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر رب نے مسکین کہا ہے۔ آج اگر ایک بندہ 1 لاکھ کما رہا ہے اور اس کی فیملی بڑی ہے، کرائے کا مکان ہے، بل زیادہ ہے، اور وہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کی پوری پڑ رہی ہے، تو یہ بھی مسکین کے زمرے میں ہے۔ 20-25 ہزار والا 5-10 سالہ کی کرے گا، لکھاں والا بھی میں مسکین ویکھیا، سفید پوش، یہ ان کو کھلاتے ہیں، یہ یتیموں کو کھلاتے ہیں، وَأَسِيرًا، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں، اور کھلا کے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، فوٹو سیشن کے لیے نہیں، یہ ہم تمہیں رب کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، ہم آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، ہم آپ سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے، آپ کو اپنا ماتحت نہیں بنانا چاہتے، ولا شکورا، بدلہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم آپ سے شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ آپ ہمیں جزاک اللہ بھی کہیں۔ اس قدر اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے جسم۔ اس کے بعد مالک کہتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم اپنے چہروں پہ اپنے ماتھوں پہ تیوریاں نہیں ڈال رہے، عبوساً قمطریرا نہیں بن رہے، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جب چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، جب تیور پڑے ہوئے ہوں گے، جب چاروں طرف پریشانی ہوگی، جب معاملہ خوف زدہ ہوگا۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع۔ اس دن سے ڈرے ہوئے آج ہم اپنے چہروں پہ سمائل دے کے خوشی خوشی راضی راضی محبتوں چاہتوں رغبتوں سے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہم یتیموں غریبوں مسکینوں بیواؤں ضرورت مندوں حاجت مندوں اور
قیدیوں کو کھلاتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، یہ ڈرنے والے جسم، یہ تقوی والے جسم، یہ اللہ کے خوف والے جسم، یہ رب سے سہمے ہوئے جسم، یہ خشیت الہی والے جسم، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو اس دن کے شر اور خوف سے بچا لیں گے۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ان کے چہرے پہ رونقیں ہوں گی۔ دعا کی یہ جیے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اور یہ بڑے سرور میں ہوں گے، بڑی چس چکن گے۔ ایتھے تو اسی کہنے ہیں نا لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے، میرا جسم میری مرضی، میرا دین میری مرضی، میری 12 ربیع الاول میری مرضی، میرا محرم میری مرضی، میرا رجب میری مرضی، میری شادی میری مرضی، میرا پیو میری مرضی، میری ماں میری مرضی۔ جے کتے پیو روک دے تو پھر کہے بیوی میری مرضی، ہو کہے میرا بندہ میری مرضی، تو پیو نہیں کہہ سکتا میرا پتر میری مرضی، نہ تو نہ کمی۔ مولوی کتے کہہ دے میرا مدرسہ تو میری مرضی، نہ تہاڈی مرضی نہیں چلنی، ایتھے آ قانون فالو کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو سرور میں رکھیں گے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم ان کے صبر کے بدلے میں، چھوٹا صبر نہیں ہے گا، نکا جا کاکا 12 گھنٹے 14 گھنٹے دا روزہ رکھن ڈیا تو دوجیاں دے ماشاءاللہ جوان بھی اتنے موجہ کٹن ڈیا۔ یہ کوئی تھوڑا صبر نہیں کہ جب لوگ عیاشیوں میں تھی، جب قوم بدماشیوں میں تھی اور ان کو پورا شلٹر بھی تھا، سپورٹ بھی تھی، پیچھے سے بجٹ بھی تھے، ان ماحول میں لوگوں کی ہاتھوں کی میل لے کے ان بچوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کر کے مدارس کو چلا کے، اساتذہ نے، انتظامیہ نے، لوگوں نے مل جل کے جو سیٹ اپ چلایا، تو اللہ اس کے بدلے میں ان کو کیا دے؟ پاٹے پرانے پا کے، پات یہ بھی ریشم سکتے سی، لیکن اللہ جڑے تھے انہوں نے ریشم دین گے، پھر وہ دنیا چ نہیں بنے، وہ اتھے ہی بنے ہیں۔ میں نے ایک جمعہ پڑھایا ریشمی لباس پہن کے، پوری مسجد سیدھی ہو گئی۔ ایداں دے کام میں کر لیندہ ہونا۔ سلک خریدی میں نے جا کے بازار سے، سوٹ سلوایا، وہ زرک برک لشک پشک بڑی مارے تے ماشاءاللہ کیمرے لگے تے کھڑی ہوگی انتظامیہ۔ یہ ہماری مسجدوں کی خوبی ہے کہ اتھے کسی بابے نو بھی آکے کہ اٹھ کے کھلو کے کہہ لوے پتر چنگا نہیں ہو کیتا۔ بابا اٹھیا کہندا ہے کہ جنانی والا لباس پایا ہی۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے کہہ لیا، مجھے خوشی ہوئی، لیکن پہلے دس دو کہ جنانی والا لباس ہوندا کیڑا ہے؟ میرے علم کے مطابق اللہ نے کوئی ایسا رنگ نہیں رکھا جس میں مرد اور عورت کی تفریق ہو۔ ہر رنگ عورت پہن سکتی ہے، ہر رنگ مرد پہن سکتا ہے۔ وہ ایک حدیث تھی من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میں نے کہا جی وہ خاص میٹر تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، قاعدہ عمومی ہے۔ عورت نے اسلحہ پہنا ہوا ہے، پستول پھڑیا ہوئے، بڑی نے گن پھڑی ہوئے، تو برابر بدماشی کر کے آن کے اتھے وہ سٹائل سی منع کر دیا گیا، نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ کچھ کام مردوں کی شیان شان ہوتے ہیں، انہیں کو جچتے ہیں۔ وہ ایک موقع تھا، وگرنہ عورت تیر تفنگ تلوار پکڑاتی ہے، سارا کچھ جنگ میں آتی ہے۔ کوئی رنگ اللہ نے منع نہیں کیا سوائے معصفر بوٹی سے رنگا ہوا سرخ یا زرد رنگ، وہ بھی معصفر بوٹی نہ رنگیا ہوا۔ بابا جی کہنے لگے ساڑھے تا مولویوں نے دسیا ہے منع ہے۔ میں کہ بابا جی کیوں منع ہے؟ ایک دن میں نے سرخ پہن کے پڑھا دیا، پھر بابے سیدھے ہو گئے، وہ تو لال پایا ہے۔ میں کہ بابا جی جڑا رومال لے آ جائے، کہندے وہ لال چٹا بھی ہے۔ میں کہ جڑی صف تے بیٹھے ہو قدرتی محرون سی ساری لال، میں کہ ایدے تے نہیں جے کدی اعتراض کیتا، اتنے جڑی جیکٹ پائی جے وہ بھی لال ہے۔ تو میرے بھائی دنیا میں ہم اللہ کی حلال چیزوں کو حرام بھی اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ پیغمبر شہد روتے آسمان سے وہی آئے لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ سرخ سفید کالا سیاہ نیلا جو میرے محبوب کو ملا آپ نے پہنا ہے۔ شکر ہے تو چکی آج بولیا نہیں تو کئی بول پیڑے سی، کالا پایا ہی۔ میں نے پوچھ لیا جی کالا کیوں حرام ہے؟ کہتے جی جہنمیوں کا لباس ہے۔ وہ بھئی جہنمیوں کا لباس ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تارکول سے پہنانا ہے۔ میں تارکول تو نہیں پائی لوک نہیں 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 نہیں، ہم نے پڑھا یہ کالا جہنمیوں کا لباس ہے۔ جہنمیاں دے منہ کالے ہونے نے، چہرے رنگ کالے ہونے، دنیا جدا رنگ کالا ہوئے انہوں جہنمی کہہ دیا کرو۔ وہ آخرت کے اور فیصلے ہیں، وہ اور جہان ہے، وہاں کے معاملات اور ہیں۔
उत्थे जन्मियां दे ढिड वधे होने ने, दुनिया च जिहदा पेट वधिया होवे उहनूं डायरैक्ट क्या करो, ए ढिड क्यों वधाई? कहते हो? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते। तो फिर ये कपड़ों पे लिबास पे कहां से आ गया? मेरे पैगंबर के मौजे भी सिया, आपका जुब्बा भी सिया, कमली भी सिया, जो सर पे खोद लिया है, हेलमेट लिया, वो भी सिया। अच्छा यार मैनू नहीं सी पता, मैनू तो मौलवियां दसिया। यहां हमने मर्जी नहीं की, सबर किया, रेशम नहीं पहना। वो जो मैं रेशम पहन के गया, बाजार में लिखा होता है सिल्क हाउस, सिल्क कहते हैं रेशम को, वहां जो बिकता है वो रेशम हो जरूरी नहीं है, रेशम के नाम पे कोई और चीज बनाई जाए, वो रेशम ना हो, पहना जा सकता। मैं क्या बाबा जी तुहानू पता है कि रेशम का लिबास किन्ने दा हुंदा है? कहते पुत मैनू तो नहीं पता। मैं क्या जिहड़ा जैनवन रेशम है ना, तुहाडे वस दी गल नहीं, लै लवो। ते आ तो मैं लिया सारा 500 का सूट, इदा लभदा रेशम? जो रेशम नहीं है पहना जा सकता है। रंग आपको जो मिल जाए मुयस्सर हो, रब ने हराम नहीं किया। सिबगा तल्ला में सारे रंग है कायनात के, जो जो बनाए गए हैं मौजूद हैं। लाल रंग बीबियां नाल खास नहीं, ना ये झूले लाल नाल खास है। हुण सिख जो दाढ़ी रख लैन ते असीं कल नूं फिर जिहड़े ने जिन्नियां ने रखी इन्हां नूं शुरू हो जाओ दाढ़ी क्यों रखी? ये तो सिखां दी हुंदी नहीं, जो असल है उसी पे चला जाएगा। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक। दुनिया च अक्सर लोगों ने, तमाशबीना ने थले कलीन विछा के ना गोल तकिए रखे होंगे ने, ढोल आई होंगी। मैंने कॉलेज में एक दफ़ा शुरू करवाया, नीचे कलीन बिछवा दिया तो तकिए लगवा दिए साथ। जेड़ा आवे उस्ताद जी कोई ड्रामा लगा, कोई दूजा बंदोबस्त, वो भाई क्या हुआ, हम नीचे ही बैठे। नहीं नहीं नहीं, ये तो वो बहते हैं। दुनिया में तमाशबीन बैठते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ने ये स्टाइल दिया है तो जन्नतियों को दिया है। तको जो तकना जे, तो वेखो जो वेखना जे, मंगो जो मंगना जे। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, रेशमी अस्तर लगे हुए तकिए, ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। ना इन्नी ठंड होनी है कि बंदा कांबे छुट जान, एसी इन्ना तेज़ नहीं किया होना अल्लाह ने, तो ना इन्ना गर्म होना है कि बंदे नूं पसीने छुटन, दोनों ही नहीं। हर बंदे को जैसा मिजाज चाहिए वैसा हो जाएगा। इत्थे ते पखा चला लीए ना तो कई बाबे बोल पैणगे, ओए और तेनों बहुत जवानी लड़न रही है, और तेनों लवे मौला। ये जुमले मैंने मस्जिद में सुने इसलिए कह रहा हूँ। ते बाबे कहण दे हुंदे, मुंडे कहण दे हुंदे, अल्लाह किते बाबियां नूं चुक ही लवे ना, साडा साह घुटीण डिया है, इन्हों ठंड लगन रही है। तो बेटा जब तक कोई उस मरहले से नहीं गुजरता जिस मरहले से गुजर रहा है, तब तक पता नहीं चलता कि बीमारी क्या है, बुढ़ापा क्या है, कमजोरी क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है। वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा। दुनिया में मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने वाले बाग ढूंढते हैं, जिना बाग मिल जाए, फलाना मिल जाए, ओला मिल जाए, ओ शमाली इलाकों च निकल जाइए, पर जंगल च टुर जाइए, दरख्तों च चले जाइए, अगे झीलां होण, विच दोवें जी बैठे होण, पैर पानी टच करके गुजरे, उत्तों दरख्तों दी शाखा झुकियां होण, पानी नूं छूंदियां होण, मंजर बनया होवे, बल्ले बल्ले क्या बात है। अल्लाह कहते हैं ये सारे मंजर हम उनको देंगे जिन्होंने दुनिया में हमारी मर्जी को मान करके आए होंगे। ज़िलालुहा, साए ऊपर हैं, व दुल्लिलत कुतूफुहा तदलीला। दो प्यार करने वाले ना उतों अंगूरां दा गुच्छा लैके ना, इदां फड़ के उतों कर दे, तो वो थल्लों इदां खाण दिया हुंदा। अल्लाह कहंदे असीं डायरैक्ट ऑटोमैटिकली मूँह के करीब गुच्छे लिया के कर दांगे, लो खाई जाओ तो तोड़ी जाओ तो लई जाओ, ते जो मौजां चाहिदियां जे मारी जाओ। व युताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दा। दुनिया च तरसदे हो ना चांदी, ते चांदी दा बर्तन मना है उहदे च खाना, सोने के बर्तन में ये नहीं कि हम खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं, लेकिन खाना मना है। दुनिया के घरों में चल रहे हैं सोने चांदी के बर्तन, उन्होंने अपना जिस्म अपनी मर्जी, अपनी जेब अपनी मर्जी, अपना पैसा अपनी मर्जी, अपने हाथ अपनी मर्जी, अपना खाना अपनी मर्जी, मेरे बर्तन मेरी मर्जी। हमने कहा नहीं अल्लाह दिता होया तेरा ते मर्जी भी तेरी। असी कागज की प्लेट च खा लांगे, बुक ते पा के हथ नाल खा लांगे,
सोने चांदी च नहीं खाना, तो खादा भी नहीं, तो साडे वडेरियां ने दसिया भी यही है, तो उलमा ने कुरान ने पढ़ाया भी यही है। अल्लाह कहते हैं उत्थे जिहड़ी चांदी होनी वो बड़ी खास होनी है। व अकवाबिन कानत कवारीरा, ये क्रिस्टल दे बने होने ने, शीशियां दे बर्तन होने ने। कवारीरा मिन फिद्दा, इसमें चांदी मिक्स होगी। कद्दरू तकदीरा, अल्लाह ने बड़े मुनासिब रेशो के नाल उन्होंने आपस दे विच जेड़ा ना जी जोड़िया तो मिक्स किया होएगा। इन्ने परसेंट आए तो इन्ने परसेंट आए। वयुस्कौन फीहा कासन काना मिजाजुहा ज़ंजबीला, अरब च जाओ ना, जेड़ा कावा सब तो ज्यादा मस्जिद नबवी च चलन दिया हुंदा बुन दा, ते उस तो बाद जेड़ा खास लोकां लई हुंदा ज़ंजबील दा। उन्होंने जाके कहो ना लै लो, तो अगू कहंदे ने ज़ंजबील दा पता नहीं तेरे को पी होना कि नहीं पी होना, ये साडा काम है। ये सिर्फ अल्लाह ने जन्नतियां लई रखिया है। ते इथों कढ़िया है हुकामा ने ज़ंजबील, खुश्क होवे तेनू सुंड आंदे ने, गिला होवे तेनू अदरक आंदे ने। अज तू शुरू कर दिया जी, पीना हलाल है, लेकिन वो जिहड़ा ज़ंजबील है वो कुछ हो रही है, अल्लाह ने देना है और सानू मिलना। ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, तुहाडे पता नहीं जूस है कि नहीं, साडे इलाके च एक सलसबील नामी अंबां दा जूस चलदा है, तो दुनिया का माठा तरीन टाटरी पा के बनाया होंगे, लेकिन अल्लाह ने सलसबील जारी और सारी, वो चश्मे वो तेरे मेरे नाम। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, दुनिया च एक रवाज है कि छोटी उम्र के सोहने सोहने मुंडे ते मोटियां मोटियां अखां वाले नाल रख के लोग टुरते हैं तो टौर विखाउंदे ने। खसूसन इधर नूं टुर जाओ ना, तो इस पासे नूं तुहानूं बहुत चीज़ां नज़र आउणगियां, होटलों ते बच्चे फलां जगह, ओए काके गल सुनी, ओए छोटे इधर आई। इत्थे कहना नहीं पैना, अल्लाह ने छोटे छोटे काके तो सोहने सोहने बच्चे, विल्दान मुखल्लदून, हमेशा आपकी नौकरियों पे मामूर। इदा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, देख के लगेगा ही नहीं कि बच्चे ने इदा ही लगो कि जिवें लोलो ते मरजान ये बिखरे ने, ते अल्लाह दे दुर ते मोती ते जन्नती मोती बन के चमक दमक जरक बरक हशाश बशाश। व इदा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, एक बारी नजर पऊ तो इवें लगू भी एक बादशाह है, दूसरी बारी नजर चुकेगी उठेगी तो नवी बादशाह है, नवा सैटअप है, नवे जेड़े ने सारे सिस्टम ते नवे बिस्तर ते नवा फर्नीचर ते नवे बर्तन। इत्थे तो साल साल लग जाता है अमीरां नूं, अच्छा अगले साल नवा ब्रांड आएगा फिर वेखांगे। अल्लाह हर चपक ये पलक झपकेगी साथ ही कलर बदलेगा। आ लाइटां वेखियां नहीं असीं लाइयां ने, शादियां ते लगियां होंदियां, कदी इधर कदी उधर, कदी नीली कदी पीली कदी काली कदी ओ कदी ओ। अल्लाह ताला ने ये सारे सिस्टम वहां लगा रखे हैं उसके लिए जिसने अपने जिस्म को रब की मर्जी में ढाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं आलियहुम थियाब सुंदुस, इनके जो अपर होंगे ना, अरब दुनिया को आपने देखा और नीचे मोटे सूट पाए होंगे ने, उत्ते पतले बरीक गाउन लाए होंगे ने, काले रंग दे या ब्राउन कलर दे। अल्लाह कहते हैं हमने सबज कलर के वहां बारीक अस्तर के इनको दिए होंगे। वह इस्तबरक, नीचे मोटा वो रेशम पहना होगा, ऊपर बारीक पहने होंगे। वह हुल्लु असाविर मिन फिद्दा, मुझे बड़े सारे बच्चे पूछते हैं बिलखुसूस कालजू में, उस्ताद जी आज चांदी का कड़ा पा लिया। मैं क्या पुत्र जी अगे जाके पाउणा जे तो इत्थे ना पाओ, चांदी की हुजूर ने अंगूठी पहनी, अंगूठी पहनो। आ कड़े छड़े तो बाकी चीज़ां रहन दवो, तो गलों दे विच जड़ियां जंजीरियां पाउणियां जे वो भी तौक रहन दो। अल्लाह ने जन्नत च देने ने, और रब ने कहा है हम इनको देंगे चांदी के जो है वो कंगन होंगे। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और इनकी मशरूब बड़ी पाक होगी, पाक करने वाली, साफ सुथरी, ना उन्होंने सुंघना पेगा पुलिस वाले। की ख्याल है? खुशबुआं, पाकीज़गी, तहारत, नफासत। इन्ना हादा कान लकुम जज़ाउ व कान सायुकुम मशकूरा, और मेरे जिस्म मेरी मर्जी कहने वालों, अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे उसका सिला है, उसका बदला है जो तुमने करके दिखाया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला, कि इस मर्जी से चलना है, हमने ये सब कुरान में बता दिया। और कुरान का उन्वान ये है कि तेरी मर्जी क्या है, रहमान की मर्जी क्या है और शैतान की मर्जी क्या है। शैतान बहकाना चाहता है, रहमान तुझे अपने साथ जोड़ना चाहता है। बोल बंदे तेरी मर्जी क्या है, इधर जाना है या इधर जाना है, दोनों रास्ते खुले हैं, हमने पकड़ा नहीं। फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, दुनिया जो बातें कर रही है हौसला करो। वला तुति मिनहुम आथिमन औ कफूरा, इनके जत्थों के पीछे मत लगना।
ان गुनाहगारों के पीछे मत लगना, रब के गद्दारों के पीछे मत लगना, इन बागियों के पीछे मत चलना। वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला, सुबह शाम अपने रब से जुड़ा रहे। व मिनल लैलि फस्जुद लहू व सब्बिहु लैलन तवीला, रातों को रब के साथ जुड़ के तज़किरे करके मोहब्बत दिखा के, जिहदे नाल प्यार होवे ना रातां ओहदे नाल जागी दी। ये प्यार करने वाले नूं पता है, सारिआं नूं सुहाग है, जिहदे लई बंदा जागे ना प्यार बहुता ओहदे नाल ही हुंदा है। ये मैं इत्थे ही गल कीती सी ते कईयां नूं बाद च मैसेज कीते इदां दीयां गल्लां ना करया करो। अच्छा बच्चों को इजाज़त दे देंगे हो जो मर्जी करन, तो मौलवी सिर्फ इन्ना समझावे भी ना। कुरान वही तो तज़किरे करता है, यही तो कुरान का अंदाज़ है। वो अच्छाई भी बताता है, बुराई भी बताता है, वो शैतान का तज़किरा भी करता है, रहमान का भी करता है, वो पैगम्बर मूसा का भी करता है, फ़िरौन का भी करता है। इसमें मोहम्मद कुरान में पढ़े नेकियां 50 हैं, इसमें फ़िरौन कुरान समझ के पढ़े नेकियां फिर भी 50 है। खैर का भी तारुफ, शर का भी तारुफ। शर का तारुफ अच्छाई के लिए होता है। सहाबी कहते हैं मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में सवाल करता था कि कहीं मैं उसमें वाक़े ना हो जाऊं, या उसका मुर्तकिब ना हो जाऊं, या इर्तिकाब ना कर बैठूं। मैसेज आता है, हाँ जवाब आता है, हाले सारे जगन है। फिर मैसेज आता है, हाले सुते नहीं, अम्मी अबू सौ गए, उन्हें तहज्जुद पढ़नी है, बाकी भैन भरा भाभियां जाग दियां। फिर मैसेज आता है, हुण हाले भैन जाग दी, जदों सारे सौ गए चलो आ जाओ मैदान च करिए गपशप, लम्मियां रातां लम्मियां बातां। अल्लाह कहते हैं लम्मियां रातां ते लम्मियां गल्लां करन लई जदों वेला होवे आ जा कर। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। प्यार की बातें हों, कुछ रग़बतें हों, कुछ चाहते हों, कुछ मोहब्बतें हों, कुछ मुसल्ले हों, कुछ खड़े हों, कुछ क़याम हों, ते सोचण वाला सोचे सौंदा क्यों नहीं। मैं आप रात नूं नहीं सौंदा, इसलिए हर चप्पे चप्पे तू फिरना हुंदा। कई जागदियां नूं ब्रेक ला के एवें ही पुछ लेना मैं, वो कह रहे जागण की मजबूरी हो। कहता मौलवी साहब तुसीं अपना सफ़र करो, साड़ियां मजबूरियां दा सानूं पता है। तो मैं क्या जा सौंदा क्यों नहीं हो। कहता लगी वालियां नूं नींदर नहीं आउंदी ते मेरी किवें अख लग जाए। लगी है मैनूं ते मैं हजूर नूं वेख्या मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज गए ते पुछया हजूर गुनाह भी कोई नहीं ते जागदे हो ते मुसल्लियां ते खलोंदे हो ते इबादतां करदे हो। तो जवाब आया फला अकूना अब्दन शकूरा, रब ने मुझे इज्जतें दी हैं तो मैं बंदगी की इंतहा ना कर दूं। सुनन तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी की रिवायत मा रअयतु मिस्लल जन्नती व नाम तालिबुहा, जन्नत का उम्मीदवार हो फिर रात को सो जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम सैयदना हाफिज शरीफ हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी से नवाजे, पढ़ाते हुए ये तर्जमा किया लगी वालियां नूं नींद नहीं आउंदी ते तेरी किवें अख लग गई। मैं क्या उस्ताद जी असीं तैनूं कवाली समझीदा सी। कहंदे पुत्तो शायरी हुंदी है, उन्होंने कोई म्यूजिकल लै जाए तो गलत हो जाती है, वगरना शायरी में हिकमत भी होती है। और कमाल जुमला है, हदीस का तर्जमा है, जहन्नम मुझे दिखाई गई, मैंने उससे बदबख्त कोई नहीं देखा जो जहन्नम से बचना चाहता और फिर जिंदगी सो के गुजार दे। हाँ हाँ इनकी लगी हुई थी इन्ना हाउलाई युहिब्बूनल आजिला। दूसरी तरफ और भी है, उन लोगों के भी तज़किरे सुनिए, वो क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। उन्हें नेट कैश चाहिए ताज़ा, जो लज्जत देनी है इत्थे, शराब देनी है इत्थे, हाँ जी बल्ले बल्ले हल्ला गुल्ला ये वो दिस एंड दैट इधर ही मिले। जल्दी चाहते हैं भैया दरून वराहुम यौमन फकीला, जेड़ा बहुत भारा ते मुशक्कत दा दिन है उन्होंने भुल गए ने उदन की होना है। अब अल्लाह कहते हैं नहनु खलकनाहुम व शददना असरहुम व इदा शेना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला। इनको बनाया भी हम ही ने है, इनके आज़ा के जोड़ ए जेड़े दावा करते हैं ना जी माशाल्लाह मेरे डोले देखो, मेरे सिक्स पैक देखो, मेरा सीना, मेरी छाती, मेरे पाँव, मेरी जिल्द, उसका मलायमपन, हुस्न और जमाल, मेरी गल्लां दियां कोई लालियां तके, मेरी बुल्लां दी कोई सुर्खी तके, कोई मेरी अखां दा कजला तके, संभाल के रख, संभाल के जरा सहजे सहजे हौली हौली, ये रब का दिया हुआ है। मैंने बड़े बड़ी देखी डेले थे और आंखें थी, आज अंधे मुंडे काने हैं। मैंने बड़े बड़े हसीन कान देखे जो आज कट चुके हैं, डेले निकल चुके हैं, नाक की हड्डियां टूट चुकी हैं, होंठ कटे हुए हैं, गाल पिचके हुए हैं, सीने की हड्डियां निकली हुई हैं, डौले खत्म हो गए हैं, फालिज गला है, लकवा मिला है, मुंह टेढ़ा हो गया है। ना कर मान इस जवानी का, इस जिस्म का, इसको बका नहीं है, इसको फना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम।
तेरे से तू पहले 1 नंबर था, आज तू 10वें नंबर पे भी कोई नहीं गिनता, हमने बदल के किसी और को तेरे मुकाम पे ला खड़ा किया है। इन्ना हादिही तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, ये हमने नसीहत की है। दूसरा ऑप्शन दिखाया है, जन्नत दिखाई है, क़यामत दिखाई है। तेरे जिस्म मेरी मर्जी से जब चलेगा तो फिर वो नतीजे हैं, और अगर तेरा जिस्म तेरी मर्जी से चलेगा शैतान के हमरा जहन्नम में। अब हमने रास्ते दिखा दिए, तेरी मर्जी हमारी तरफ आ जा या दूसरी तरफ चला जा। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। अल्लाह चाहता तो तुम्हें रिमोट कंट्रोल बना देता, हो सकता सी कि नहीं? असी सारे अल्लाह की मर्जी नाल टुरे हुंदे, हय्या अल सलाह तो पहले ही मसीते आए होंगे। किवें भला? मैं तो कहंदा हुंदा जिवें रात नूं ठंडी कोरे वाली रात 1:30 बजे मूत्र तंग करदा ते बंदा उठ के डिगदा ढैंदा हो गया ही वाशरूम। मैं अब्बा जी नूं देखिया एक दिन ना, मां जी नूं कहंदे ने रुपया 100 लै ला ते ना जा, कहंदे साम के रख अपना 100। सर जी जिन्हें मर्जी कोई इनाम ला दे, फिर उस वेले जेड़ी सी कोई रस्ते च डकदा भी ना शैतान बह के, रुपया 5000 ले ला मसीते ना जा, तेने कहना नहीं मैं उत्थे ही जाके ब्रेक लाउणी है, अपने कोल साम के रख। अल्लाह कहते हैं हम चाहते तो कर सकते थे, लेकिन हम इल्म वाले हैं, हिकमतों वाले हैं कि तुम्हें तुम्हारे इख्तियार पे छोड़ रहे हैं। फिर ये ना किया जे कि अल्लाह ने जबरदस्ती की थी सी, युदखिलु मन यशाउ फी रहमती वज़्ज़ालिमीना अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। नेकोकार लई जन्नत जेड़ा मेरी मर्जी नाल चलेगा। बाबा जी यही अमीर मुहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला व रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह कब्रां दी हिफाजत ते अगलियां जेड़े ने मरहले आसान करे, कहंदे हुंदे सी ओए बंदिया, अल्लाह कहंदा ही आ 4 दिन मेरी मर्जी दे मुताबिक जी ला, अगली हमेशा दी जिंदगी तेरी मर्जी नाल। इत्थे तू मेरी मन लै, अगे तू कहंदा जावीं तो मैं तेरियां मनदा जाऊं, तू इशारे करी मैं पूरे करूं। तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता था, अंबिया के वाकयात, बीवी ने मर्जी की, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने और बेटे ने रब के ने धुतकार के दुनिया के सामने मरवा डाला। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बू ने मर्जी की, कुरान में जिक्र है नमरूद ने मन मर्जियां की, उसके तज़किरे और पड़े हुए जूते अभी भी दुनिया को याद है। फिरऔन ने, हमान ने, कारून ने मन मर्जियां की, पानी के होते जमीन में धंसाना अभी भी दुनिया को याद है। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम रब की मर्जी के मुताबिक चले, तज़किरे आज भी अच्छे हैं। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, अबू लहब, बड़े बड़े नामी गिरामी तुजार और सरदार थे, मन मर्जियां करके मर गए और रुसवा हो गए। और जिन्होंने रब की मर्जियां की वो बिलाल जैसे आज भी उनके नाम जिंदा है, रब्बे जुल जलाल राजी है। तो आइए अपने इस वजूद को नहीं तो चेक कर लो, बचपन च की सी, बचपन जिद्दां दा सी हुण उदां दी जवानी नहीं, ते जिद्दों जवानी ने बुढ़ापे च ढलना ते फिर तस्वीर वेख वेख के कहना कदी मैं भी जवान हुंदा सा। वो वक़्त आने से पहले पहले बुढ़ापा ऐसा बनाओ कि उस पर नूर आए। मैंने अफ्रीका के जंगलों के वो बाबे जो रब की मर्जी से चलते हैं, उनके काले रंग में भी एक चमक और ग्लो देखी है, और जो अपनी मर्जी से चलते हैं उन्होंने गोरे रंग च भी में एक शैतानत ते स्याही देखी है। लिहाजा ये फर्क करें, अल्लाह के रंग के साथ जुड़े। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, रब के रंग से बेहतर कोई नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस जिस्म को दुनिया में अपने ताबे बनाए और अपनी मर्जियों के साथ चलाए, और हमें अपनी जाती मर्जियों से दूर रखे और शैतान के बहकावों से अल्लाह महफूज रखे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।